Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق
وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا
إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما صدق الله العظيم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പുഴകൾക്ക് വന്നവൻ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്കും ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഓതിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മളുടെ ഉമ്മ, വാപ്പ, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, സഹോദരങ്ങൾ, സന്താനങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ ഖബർ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമൊക്കെ ആക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഈ റമളാനു ഷരീഫിൽ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ മാസത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനുമായി നാം ബന്ധപ്പെട്ട് നാം ഓതിയ ഖത്തമുകളും ഓതിയ സൂറത്തുകളും ഓതിയ ജുസുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുണ്യ റമളാൻ നാം ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളും സദക്കകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഇബാദത്തുകളും ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെ 27-ാം രാവിന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉറക്കം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ദിക്റും സലാത്തും ഓത്തും ബൈത്തും നിസ്കാരവും ഒക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെലവഴിച്ച് ഓരോ സെക്കൻഡും നമ്മളുടെ 2
വീട്ടിലെയും ജീവിതം വിജയകരമാകുന്ന രീതിയിൽ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇനിയും ഒരുപാട് റമദാനുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും ധാരാളം ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുവാനൊക്കെയുള്ള മഹാഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പരിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു രാത്രിയാണ് നമ്മളോട് കഴിഞ്ഞു പോയത്. നാം ലൈലത്തുൽ ഖദർ 27-ാം രാവിൽ മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് 27-ാം രാവിന് ലൈലത്തുൽ ഖദർ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സുന്നി പള്ളികളിലുമൊക്കെ സുന്നി വിശ്വാസമുള്ളവരൊക്കെ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പരിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ ഖദർ 27-ാം രാവിന് കൂടുതലായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട എല്ലാ രാവുകളിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് സുന്നികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. 21-നും 23-നും 25-നും 27-നും 29-നും പരിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ ഖദർ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ മടിയന്മാരായതുകൊണ്ട് 27-ാം രാവിൽ മാത്രം നമ്മളിങ്ങനെ ഒതുക്കി ചെയ്യുന്നവരാണ്. എന്നാൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമുക്ക് ലൈലത്തുൽ ഖദർ കിട്ടിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരണമെങ്കിൽ നാളത്തെ രാവും കൂടി, നാളത്തെ 29-ൻ്റെ രാവും കൂടി പരിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കണം. അതിന് അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ദുആകളിലൊക്കെ ഈ വിനീതനെയും കുടുംബത്തിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ദുആയിൽ ഞാൻ എല്ലാവരെയും, ആളെ എണ്ണി പേര് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലുള്ളവർ, ഒന്നാമത്തെ മജ്ലിസ് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ആ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തവർ, മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചു തന്നവർ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഓരോരോ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കൂടെ നിന്നവർ, അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞാൻ ദ്വാരക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളുടെ ഇരുകൂട്ടരുടെയും ദുആകളും ഇബാദത്തുകളും അതുപോലെ സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. റഷീദ കൊല്ലം ഖത്തം ഓതുന്നുണ്ട്. ഹദ്ദാദ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന, അതുപോലെ തന്നെ സലാത്തുകൾ, യാസീൻ, മറ്റു സൂറത്തുകളൊക്കെ ഓതുന്നുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് മക്കളില്ല. റഷീദ കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിക്ക് മക്കളില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹദിയ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരയച്ച സ്വതക്ക അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദുനിയാവിലെ ഒരു ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാലെങ്കിലും കാണുക എന്നുള്ളത്. അത് കാണാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പലർക്കും സന്തോഷം നൽകും. പലവരെയും അല്ലാഹു അത് പരീക്ഷിക്കും. ദുനിയാവിൽ കൊടുക്കാതെ മറ്റൊരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അവരെ മാറ്റിവെക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത്തരത്തിൽ ദുനിയാവിൽ അവർക്ക് കിട്ടാത്ത സന്തോഷം കണ്ട് അല്ലാഹു നാളെ ആഖിറത്തിൽ ലഭിച്ച് കൊടുത്ത് അല്ലാഹു അവരെ അതുപോലെ മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരൊക്കെ അല്ലാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ. സാമ്പത്തികപരമായ മേഖലകൾ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. രോഗങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ശിഫ നൽകി, പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലാഹു അവരെയും നമ്മളെയൊക്കെ സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. സുബൈദുമ്മ പെരുമ്പാവൂര് 2 ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ പേരിലും ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർ ഓതിയ ഖത്തമ് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുകളൊക്കെ വന്നു പോയി അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു എത്തിച്ച് നൽകട്ടെ. പോരാ, മുഴുവൻ മുഅ്മിനും മുഅ്മിനാത്തിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്കും അല്ലാഹു അവർ ഓതിയ ഖത്തമിൻ്റെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ആ ഓതിയ ഉമ്മയുടെ കബറിലേക്ക് നാളെ ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി ഇന്ന് അതിനെ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അതുപോലെ ആഖിബത്ത് നന്നാവാൻ, റമളാൻ അനുകൂലമാകാനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും അതാണ്. അല്ലാഹു അവരുടെ നമ്മൾക്ക് ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ. ഈ റമളാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരയച്ചു തന്ന ഹദിയ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. സാമ്പത്തിക കുറവുടെ മേഖലയിൽ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ ആമിന കൽപ്പകഞ്ചേരി ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പാൻ്റെ ആണ്ടാണ്. ഒരു ഖത്തമ് ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ദിക്റും സലാത്തും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പാക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർ അയച്ച ഹദിയ സ്വതക്ക അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം എനിക്ക് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ സ്വതക്കയുടെ പ്രതിഫലം, ഹദിയയുടെ പ്രതിഫലം അവരുടെ ഉപ്പയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക്, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ ഒക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവർ ഓതിയ ഖത്തും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുവന്നവരെന്ന വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളും ദിക്റുകളും മറ്റു സൽക്രമങ്ങളും ഒക്കെ കബൂൽ ചെയ്ത് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഖബറിൽ
കിടന്ന ഉപ്പാക്കും അവരുടെ ഉപ്പാക്കും അവരിൽ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സന്തോഷിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പരിശുദ്ധ റമദാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെയും നമ്മളെയും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മഈശത്തിൻ്റെ മേഖലയിലൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. സുലൈഖ അബൂബക്കർ തിരുവല്ല ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി ദുആർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവർ അയച്ചെന്ന സ്വതക്ക ഹദിയ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും കബറിടത്തിലേക്ക് ആ സ്വതക്ക അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകട്ടെ. ഹാദിയയുടെ പ്രതിഫലം കണ്ട് ആ കബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. സാമ്പത്തികരുടെ മേഖലയിലൊക്കെ അള്ളാഹു കുടുംബത്തിന് ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവർ ചെയ്ത ഹദിയകൾ, നൽകിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഓതിയ ഖുർആനുകൾ, ചൊല്ലിയ ദിക്ർ, സ്വലാത്തുകൾ, മറ്റു ഇബാദത്തുകൾ അതൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് മരണപ്പെട്ടവരുടെയൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്കും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ നമ്മളെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ റമദാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു അവരെ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട സുബൈദമ്മ കൈപ്പമംഗലം, ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഹത്തം ഓതുന്ന ഒരു ഉമ്മയാണ്. അവരൊരു ഹത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടുപോയ അവരുടെ ഉമ്മ, ഉപ്പ, ഭർത്താവ്, അതുപോലെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അവർ ഓതിയ ഹത്തം കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഒരുപാട് ഹത്തം ഓതാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടൽ വന്നവന് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ എല്ലാവരുടെയും കബറിടത്തിലേക്ക്, അതുപോലെ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവന് മരിച്ചവരുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളിൽ, വിഷമങ്ങളിൽ, രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ ആമിന കുട്ടിയ ആ സഹോദരി ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഭർത്താവ് രോഗമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവരുടെ വിവാഹമൊക്കെ നടന്നത്. പിന്നെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു, 8 വർഷമായി. അവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ആ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിന് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബറൊക്കെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവരിൽ നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ സ്വതക്കയുടെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഭർത്താവിൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ആമിന കുട്ടിയം എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ഉമ്മ നമ്മളെ മജ്ലിസിലുള്ള ഒരു അംഗമാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി, ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ആ ഉമ്മാക്ക് മനസ്സിന് സമാധാനവും റാഹത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ക്ഷമ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ് വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ നമ്മളെ ആമിന കുട്ടിയത്തിന് 2 മക്കളാണുള്ളത്. ഒരു പെൺകുട്ടി, ഒരു ആൺകുട്ടി. അള്ളാഹു അവരുടെ പഠനത്തിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. സഹോദരനുണ്ട് ഒരാൾ, ജോലിയിൽ ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവരുടെ ജോലിയിലൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. അവർക്കൊരു നമ്മളെ ഒരു സ്ഥലം വിൽക്കാനുണ്ട്. ആമിന കുട്ടിയം ആ സ്ഥലം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തിൽ അവരുടെ കുറേ പ്രയാസങ്ങൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്താകും. എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാന്യമായ ഒരു ഇടപാടുകാരെ എത്തിച്ച് മാന്യമായ ഒരു വിലയ്ക്ക് അള്ളാഹു ഈ പരിശുദ്ധമായ ദിവസത്തിൻ്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട്, ഇന്നലത്തെ രാവിൻ്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട്, പുണ്യ റമളാൻ്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട്, ഇവിടെ ഓതിയ ഖത്മുകളെ, ഖുർആനുകൾ, ദിക്ർ, സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ സ്ഥലങ്ങൾ വിറ്റുപോയി അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ഒരു സലാമത്തിൻ്റെ വഴികൾ അള്ളാഹു തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അവരുടെ മഈശത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ സാജിദ തൃശ്ശൂർ 4444 നാരിയത്ത് സലാത്ത് അവരൊരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് അവരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ചെല്ലിയതാണ്. ആ മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവെ പുണ്യമായ റമളാൻ ഷരീഫിൽ 27-ാം രാവിലോടുകൂടി അവർ ആ ചെല്ലി തീർത്ത സ്വലാത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. ആ സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളിലൊക്കെ സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മഈശത്തിൻ്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകി രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ റമളാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഇനിയും ഒരുപാട് റമളാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ, ഒരുപാട് ഖത്തം ഓതുവാൻ, ഒരുപാട് സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ, ഒരുപാട് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ, ഒരുപാട് തസ്ബീഹ് നിസ്കരിക്കാൻ, ഒരുപാട് തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കാൻ, ഒരുപാട് വിത്ർ നിസ്കരിക്കാൻ, ഒരുപാട് റവാത്തിബ് നിസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ, നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ജമാഅത്തായി നിർവഹിക്കാൻ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആയുസ്സും ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും ശരീരത്തിന് സിഹത്തും ഖുവ്വത്തും സുഖവുമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം പടച്ചോനെ. നിൻ്റെ മഹ്ലൂബതിൽ കൊണ്ട്, റമളാൻ കൊണ്ടും, ലൈലത്തുൽ ഖദർ
ഖദർ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ. എൻ്റെ ഉമ്മയും എൻ്റെ ഉപ്പയും എൻ്റെ സഹോദരനും എൻ്റെ അമ്മാശനും എൻ്റെ ഉസ്താദും എൻ്റെ സഹോദരനും ഇങ്ങനെ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലവരും ഖബറിലാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് തുടങ്ങിയ അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ആ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ പലവരും ഖബറിലാണ്. പല ആളുകളും നമ്മളെ മജ്ലിസിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മമാരുണ്ട്, ഉപ്പമാരുണ്ട്, വല്യപ്പമാർ വല്യമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളെ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നവരാണ്. ഖത്മുൽ ഖുർആൻ തുടങ്ങിയ അന്നു മുതൽ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ മജ്ലിസിലുള്ള ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അള്ളാഹുവെ എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്നതിൻ്റെയും ഓതുന്നതിൻ്റെയും ഒരു പ്രതിഫലം അവരുടെ കബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവരും ഈ സദസ്സിൽ ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരായിരുന്നു, ഇന്ന് അവർ ഖബറിലാണ് റബ്ബേ. അള്ളാഹുവെ ആ ഖബറിൽ കിടന്നവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഒരു വക നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. അവരെ ഞങ്ങളെ മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്നാലും ആ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അവർക്ക് ആ ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന ദിക്റുകളുടെ സ്വലാത്തുകളുടെ ഈ മൂമിനാത്തുകൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും ചെയ്ത ഇന്നും ഇന്നലെയുമൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഹദിയകളും സദഖകളും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലത്തെ ഇന്നലെയും ഇന്നും ഇതുവരെ ഓതിയ ഖുർആനുകളുടെ മറ്റു ദിക്റ് സ്വലാത്തുകളുടെ ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും നമ്മൾ ഓതുന്ന ദിക്റ് സ്വലാത്തുകളൊക്കെ പ്രതിഫലം റബ്ബേ ആ മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ ഖബറിലേക്ക് നാളെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സൽക്കർമ്മമായി നീ കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇവിടെ മക്കളില്ലാത്ത ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞ എനിക്ക് മക്കളില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദ്വാരക്കാനുള്ളത് നമ്മളുടെ മക്കളാണ്, നമ്മളെ അനന്തരാവകാശികളാണ്. അവരൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ മക്കളിൽ നിന്ന് തന്നെ ശരിയായ ദ്വായും പ്രാർത്ഥനയും കിട്ടാത്തൊരു കാലമാണ് റബ്ബേ. ഈ മജ്ലിസിലുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരണപ്പെട്ടു പോയാലും അവരെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സൽക്കർമ്മമായി ഇതിനെ നീ കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങളും മരണപ്പെട്ടു പോകേണ്ടവരാണ് റബ്ബേ. ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകാനും ഇത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർക്കും ഉപ്പമാർക്കും ഒക്കെ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മജ്ലിസിൽ അംഗമായി ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ വരും, ഓരോരുത്തർ പോകും. അവർക്കൊക്കെ നീ അനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഒരു ഖുർആനിക തീരമായി ഇതിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ പുണ്യ റമളാനിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഒരു റമളാനിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസ് തുടങ്ങിയത്. ഈ റമളാനിലാണ് ഞങ്ങൾ ഖത്തമ് 6ാമത്തെ ഖത്തമ് തീർത്ത് 7ാമത്തെ ഖത്തമ് തുടങ്ങിയത്. റബ്ബെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഈ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരിൽ ഒരു ഖൈറും ബർക്കത്തും മനസ്സിനൊരു ശാന്തിയും സമാധാനവും റബ്ബെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യും. ആ ദുആക്കൊരു ഉത്തരവും ഒരു ഇജാബത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ ഇഖ്ലാസ് മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അതുപോലെ ഞാൻ മുമ്പ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സഹോദരൻ ഹദിയ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ അമ്മാശ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അമ്മായിമ്മ പ്രായാധിക്യമുള്ളവരാണ്. അവരെ നോക്കാൻ ഒരു വേലക്കാരിയാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. ഒരു മകനും ഒരു മകളാണുള്ളത്. മകന് കുടുംബം ഗൾഫിലാണ്. അവരുടെ മകൻ്റെ മകൻ അഥവാ ആ പേരക്കുട്ടിക്ക് രോഗം കൊണ്ട് ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ, സ്വന്തമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുകയൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സ്വന്തമായി ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ്. പ്രത്യേകം ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തതിന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്ക് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മാക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ ഉമ്മയുടെ ഒരു ആൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാമ്പത്തിക അവരുടെ മേഖലയിലൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹദിയ അയച്ചു തന്നത് അവരുടെ മരുമകനാണ്. ആ ഉമ്മയുടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയിൽ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ മക്കളിലും കുടുംബജീവിതത്തിന് അള്ളാഹു ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ വിദേശത്തുള്ള ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ്റെ ആ ഉമ്മയുടെ ആൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മഈശത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ചെറിയ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അള്ളാഹു അതിൽ ഖൈറും ബർക്കത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവർ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ്റെ മകൻ്റെ രോഗത്തിന് അള്ളാഹു അത്ഭുതകരമായ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് നാളായി, വർഷങ്ങളോളമായി അവർ പല സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മൈസൂരിലായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ടും ചികിത്സിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു നീ സലാമത്തും ഷിഫാവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ. പുണ്യ റമളാനിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ രാവിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഇവിടെ ഓതിയ ഖത്തമുകളുടെ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഒരു അത്ഭുതമായ ഷിഫാ നൽകി ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഖൈറിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്ക് ഫാത്തിഹ ഓതാം.
إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتذكرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وليك العظيم أن تغفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا ونحل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاتل إنك مجيب سامع. وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من ذلك أهلك والوباء وتحجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് ഞങ്ങൾ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൽക്രമങ്ങളും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നത്, ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നത്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത്, ഫർള് നമസ്കരിക്കുന്നത്, സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നത്, സദഖ ചെയ്യുന്നത്, റബ്ബേ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അല്ലാഹുവേ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിൽ വന്നു പോകുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അതിൻ്റെയൊക്കെ സവാബിനെ പ്രതിഫലത ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പുന്നാര ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ അവരെ അനുചരന്മാരെല്ലാം അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ഹുദീങ്ങളെ ഖന്ദഖീങ്ങളെ ഹുനൈനീങ്ങളെ തബൂഖീങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എല്ലാ ഔലിയാക്കളും സ്വാലിഹീങ്ങളും സജ്ജനങ്ങളും മശായിഖന്മാർ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സുദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ നിന്റെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ദുആക്ക് ആമീൻ പറയുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരുള്ള ഓരോ മഹല്ലിലെയും ഓരോ വീട്ടിലെയും പരിസരത്തുള്ള പരിസരത്തും അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ ഔലിയാക്കളുടെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്.
റബ്ബേ അവരുടെയൊക്കെ ദറജകളെ നിവർത്തി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മുറാഹിമായ അല്ലാഹുവിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ദോഷങ്ങൾ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങളെ നീ വശലാക്കല്ല അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വശലാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ ദുർബോധനങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ദുഷിച്ച ചിന്തകളിൽ നിന്ന്, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്, സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പെട്ടുകൊണ്ട് മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട്, ഭാര്യമാരുണ്ട്, ഉപ്പമാരുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന് മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, വിവാഹം നടക്കാത്തവരുണ്ട്, ഖൈറിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലുള്ള ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത് നല്ല പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരെയും നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേദനകൾ, വിഷമങ്ങൾ, ആവലാദികൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ അതൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ. ഒക്കെ നീ ഖൈറിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ദുആക്ക് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളാണുള്ളത് നിനക്കറിയാമല്ലോ റബ്ബേ. ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളാണ് സഹിക്കുന്നത് നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ. എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ് നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. എല്ലാത്തിനും നീ സലാമത്ത്, സമാധാനം, ശിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നീ സാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. ദീനുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളോട് ഓതിയതിൻ്റെ, ചൊല്ലിയതിൻ്റെ, ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലത്തെ ഞങ്ങൾ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവിടെ നാളെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിനുമാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ടല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും മക്കളായ ഞങ്ങൾ, ഭാര്യമാരാകുന്ന ഞങ്ങൾ, ഭർത്താക്കന്മാരാകുന്ന ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ദിവസവും ഖുർആനോദി അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഹദിയ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് സ്വതക്കകൾ നൽകി, ഹദിയകൾ നൽകി, സമ്പത്ത് നൽകി ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മരണപ്പെട്ടവരെ ആണ്ടാകുന്ന ഖുർആനോദി, ഖത്മോദി, അതുപോലെ തന്നെ ദിക്ർ, സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി, മൗലൂദ് ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ആ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അവർക്കൊക്കെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വജൂ ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സാലിഹീങ്ങളിൽ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയും പോലെ വിട പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. بحق محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد صلى الله عليه وسلم وصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവിടെ എണ്ണം വെക്കണം. വ്യാഴാഴ്ച മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണം. അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ഉസൈക്കും ബിദ്വാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.